Hello my dear students, myself Vidyashri. I am Business Studies lecturer in Alpha Pre-University College, Krishnarajanagar. This is my class 5. The chapter is controlling. In the last video class, you learnt about the techniques of managerial control. So, part of the techniques of managerial control done in the previous class, such as traditional techniques and modern techniques. In the last class, you learnt about traditional techniques andre eno traditional techniques which are used by the companies very longer period of time and still these are used in the companies. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಳಸುವಂತಹ ತಂತ್ರಗಳೇ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬಜೆಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ some types of the budgets are used by the companies such as sales budget, production budget, capital budget, research and development budget, then material budget. So these are some budgeted prepared by the companies. And you also learnt in the previous class advantages of the budgeting. So in this class I am going to explain the second techniques of the managerial control is modern techniques, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳು. So this is the topic is practical oriented questions for the 5 marks. So ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ 5, ಸೊ ಟೋಟಲ್ಲು 6 ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ 6 ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ 5 ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್? ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ one of the recently origin. So modern techniques are recently origin. So ಈ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣದ ತಂತ್ರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಥಿಂಕಿಂಗ್ on the way which various aspects of an organizations can be controlled. So ಈ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ which are recently origin, and modern techniques provided refreshingly new thinking on the way of which various aspects of an organization can be controlled. So ಈ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ತಂತ್ರಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್, PERT and CPM. Next, management information system. So these are some important modern techniques. So here ratio analysis can be classified into 4 categories: liquidity ratio, solvency ratio, profitability ratio and turnover ratios. Again, responsibility accounting center divided into 4 such as cost center, revenue center, profit center and investment center. So let me now one by one. What is the return on investment? Return on investment andre enu? Return on investment can be used to measure overall performance of an organization's or of its individual department and divisions. So ROI can be used measure overall performance of an organization or its
individual departments or divisions. ROI provides top management an effective means of control, measuring and comparing performance of a different department. So ROI is very useful techniques for determining whether the capital invested in the business has been effectively used or not for generating reasonable ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ROIಯನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ROIಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ROI ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ whether the capital of the business effectively used or not for the generating return of amount. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿರುವಂತಹ ಬಂಡವಾಳವು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ to measure overall performance of an organization or its individual divisions or department. And ROI provides top management an effective means of controlling for measuring and comparing the performance of a different department. So ROI very useful techniques. ROI also very useful techniques for determining whether the capital invested in the business effectively used or not for generating ರೀಸನಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ROIಯನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಲವಾರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ROI ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ವೆದರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ರೀಸನಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬಂಡವಾಳವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯಾ, ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆ ಬಂಡವಾಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ROIಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಫಾಲೋಸ್. ROI ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ROIಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ROI ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ROIಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ROI ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ROI it can used for measuring overall performance of an organizations or of its individual department or divisions. ROI is very useful techniques because whether the capital invested in the business effectively used or not for generating reasonable amount. Next, ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಏನು ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅನುಪಾತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ರೇಷಿಯೋಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ? ರೇಷಿಯೋ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್? ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ refers to the analysis of financial statement using some computations of the ratios.
These are commonly used ratios used by the organizations. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ refers to analysis of financial statement through computations of ratios. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಣಕಾಸು ಅಂದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಲಾಸಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ refers to analysis of financial statement through computations of the ratio. Some of the ratios are commonly used in the every organizations, such as liquidity ratio, solvency ratio, profitability ratio and turnover ratio. What is the liquidity ratio? Liquidity ratio andre ಏನು? Liquidity ratio calculated to know the short-term financial position in the business and its ability to pay the short-term liabilities. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋನ ಏನಕ್ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಟು ನೋ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ positions of the business and its ability to pay short term liabilities. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಸಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ, current ratio, acid test ratio. So these are some example for the liquidity ratio. Next, solvency ratio. ಏನು solvency ratios ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, liquidity ratio ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ to knowing the long-term financial positions of the business and its ability to pay the long-term liabilities. ಸೊ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಟು knowing the long-term financial positions of the business and its ability to pay long-term liabilities. For example, debt equity ratios, proprietary ratios and interest coverage ratios. So solvency ratios ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, debt equity ratios, proprietary ratios and interest coverage ratios. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಇದು ನೇಮೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಾಭದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಟು ನೋವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ, net profit ratio, return on capital employed. Next, turnover ratio. ಏನು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
turnover ratios are calculated to knowing whether the resources are effectively used for increasing the efficiency of the operation of the business or not. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಟು ನೋವಿಂಗ್ ವೆದರ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ increasing efficiency in the operations of the business or not. Higher turnover indicates better utilizations of the resources. So higher turnover ratios ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ತುಂಬ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋಸನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ in turnover ratios and debtor turnover ratio. So ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ turnover ratio, stock turnover ratios, last one debtor turnover ratio. So these are some important types of the ratios. Next, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ in which different section, divisions and department of an organizations are set up as responsibility centers. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇಲಾಖೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಇಲಾಖೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ or system of accounting in which different divisions, section and the departments of an organizations are set up as the responsibility centers. The head of the center is responsible for achieving the target of their centers. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೆಂಟರ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಹೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಫ್ ದೇಯರ್ centers. These are some centers used in the responsibility accounting such as cost center, revenue center, profit center and investment center. What is the cost center? ವೆಚ್ಚ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು? The cost centers is also known as expenses center. The cost center is also known as expenses center. It refers to which manager are held responsible for the cost incurred in the center but not for the revenue. So cost center na head. So ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಆ ಕೇಂದ್ರದ
ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವಂತಹ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಆದಾಯದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟರ್. So it is also known as expenses center. Here the managers is responsible for held of the cost incurred in the center but not for the revenue. For example, manufacturing or production department. So cost center ge example manufacturing or production cost. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೆಂಟರ್. ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಯಾವ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಬಟ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ refers to a department or organization which is responsible for generating income. ಸೊ ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಆ ಕೇಂದ್ರದ ಆದಾಯದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ generating revenue of their center. For example, marketing department. Next, profit center. So profit center manager ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ? ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ ಈ ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ organization which manages is responsible for both revenue and cost. So ಆದಾಯ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆದಾಯ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬೋತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬೋತ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್. ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇವು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ assets. So ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಹೂಡಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನು ಕೇವಲ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲದೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈಚ್ ಸೆಂಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇಯರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಿರ್ವಹಣಾ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಮೇ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ evaluation of the management audit can be defined as the evaluation of the functioning, performance and effectiveness of management of an organization. Management audit can be defined as the evaluations of the functioning, performance and effectiveness of management of an organization. ಸೊ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಗತಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ functioning, performance and effectiveness of management of an organizations. In other words, management auditing refers to of systematic appraisal of the overall performance of the management of an organizations. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಆಫ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ helps to review and effectiveness and efficiency of management and improve its performance in ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಆಫ್ ದ ಓವರಾಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು review the efficiency and effectiveness of the management and improve in performance in the future period. So next, advantages of the management audit. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ನ ಮಹತ್ವ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್? The main objectives of the or main advantages of the management auditing are as follows. Firstly, it helps to identify the deficiency in the performance of the management functions. Firstly, the management auditing helps to identify the deficiency in the performance of the function. Deficiency ಅಂದರೆ ಏನು? ಏನಾದರೂ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ improving coordination among the functions of various departments. So management auditing is also helpful to improving coordination among the different functions of ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಎಂಬುದನ್ನು, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. Management auditing is also helpful to work together effectively towards the achievement of organizational objectives. So management auditing ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ advantages, it helps to improve the control system of an organization by continuously monitoring the ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ
ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ of the management function. Secondly, it helps to improve coordinations among the functions of various departments. Next one, it helps to work together effectively towards the achievement of organizational objectives. Last one, it helps to improve the control system of an organization by continuously monitoring the performance of the management. So these are some important advantages of the management audit. Class, you learnt about the 4 modern techniques such as return on investment, ratio analysis, responsibility accounting and management auditing. So return on investment anta helidre enu? Return on investment is used to measure overall performance of an organization or its individual departments or divisions. So ROI, it is one of the very useful techniques for determining the whether capital invested in the business are effectively used or not for generating reasonable amount. So calculation ROI is equal to net income divided by sales into sales divided by total investment. In a ratio analysis andre eno? Ratio analysis refers to analysis of the financial statement through computations of the ratios. So these are some ratios are used to know the financial positions of the organizations. So liquidity ratio ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Liquidity ratios is helps to knowing the short term financial positions of the business, and it is ability to pay the short term liabilities. In a solvency ratios are to calculate it to knowing the long term financial positions of the business and its ability to pay the long term liabilities. Profitability ratios are calculated to analysis the profitability positions of the business. In a turnover ratios can be used whether the resources are effectively used for increasing efficiency of operations of the business or not. Higher turnover ratios indicates higher effectively uses of the resources. In a responsibility accounting bandre, so responsibility accounting is a system of accounting in which different sections, divisions or department of an organization are set up responsibility centers. Each centers as their own head or managers. He is the responsible for achieving target of their centers. Cost centers anta helidre, here the managers is responsible for the cost incurred in the center, so not for the revenues. It is also known as expenses center. Revenue center, here the managers is only responsible for the generating income. In the profit ratios, so here the managers is responsible for the both cost and revenue. Here investment center, here the managers is responsible for the profit as well as the investment made in the form of asset. So next to management audit. So management audit can be defined as the evaluations of the functioning, performance and the effectiveness. In another word, management audit refers to system of appraisal of overall performance of the management of an organization. So in this class you learned about till 4 modern techniques. In the next class I will be explained PERT and CPM, management information system. Thank you.